हालेलुया। सब नूं जय एमसी दी एक बारी फिर से हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वादा है जिथे दो या तीन, किन्ने लोग जी? दो या तीन। असी किन्ने हैं? 10-12 है। यदा मतलब परमेश्वर साडे विच की है। हालेलुया। जे असी दो भी होंदे तो फिर भी साडे विच कौन मौजूद होना सी? जे असी एक भी होइए तो फिर भी साडे विच कौन मौजूद है? कहने का मतलब कि संगति। प्रभु ने इस वचन को क्यों यूज किया कि संगति संगति भावें दो बंदियां दी होवे, परमेश्वर उहदे विच की हुंदा है जो विश्वास करते। बोलो हालेलुया। सो प्रभु का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक बारी फिर ऐतवार के दिन असी परमेश्वर की हजूरी च बैठे हुए हैं। सो असी गीत गा रहे सी, आराधना करते पे सी। बड़ी एक आशीष दिती आ। जदों साडे जीवन च मुश्किल आंदी आ उदों उस समय ते थोड़ा जिहा ठहरन की लोड़ हुंदी आ। उस जगह ते जदों असी खड़े रहने आ मुश्किल दे विच, और वो मुश्किल दे विच खड़े रहन दे नाल साडे जीवन च एक नवांपन की आ प्रभु लैके आ। हालेलुया। इस करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सानू इस जगह ते बिठाया है और असी ऐसे लोग विश्वासी हाँ जिहड़े हमेशा मुश्किलों तो डरते नहीं हैं, बीमारी तो नहीं डरते, मौसम तो नहीं डरते, कलेश तो नहीं डरते, तंगी तो नहीं डरते, क्योंकि सानू परमेश्वर का वचन ये गल्लां छोटा दिखाने की करता है। प्रभु के वचन च सारियां गल्लां की दिखाई गई हैं, छोटियां की है। जो असी बाइबल च पढ़ते हैं, परमेश्वर ने समुंदर दे की कर दिते, दो भाग कर दिते। और अगे वधिए, परमेश्वर ने दानियल नूं किथों बचाया है? शेरां दी मांद विचों बचाया। अगर असी होर गल्लां करिए तो परमेश्वर ने सदरक मेशक अबदनगो नूं बलदी अग दे विचों की है? बचाया है। परमेश्वर ने और अपने नबियां नूं, अपने लोकां नूं परमेश्वर ने इसराइली कौम नूं मिस्र दी गुलामी चों की कीता है? बचाया है। हालेलुया। अज दा मेरा वचन यही है कि साडा बचाण वाला कौन है? परमेश्वर। होर कोई सानू नहीं बचा सकता। जदों असी परमेश्वर उत्ते विश्वास करते हैं, जदों असी खुदावंद उत्ते भरोसा करते हैं, उदों साडे कम्मां नूं, साडी बीमारी नूं, साडी कलेश नूं, साडी तकलीफ नूं परमेश्वर की करता है? दूर कर दिंदा है। हालेलुया। गल यही है टिकन दी। गल की है जी? टिकन की गल है। यहोशू की किताब जो असी पढ़ते हैं 3 अध्याय दे विच, एक शुरू तो वचन पढ़ीए यहोशू की किताब, एक 3 अध्याय, एक शुरू तो एक वचन पढ़ीए। उत्थे एक वचन लिखिया है याजकां दे बारे और कुछ लोगों के बारे जिहड़े अगे वधदे पे ने कनान देश वाल नूं। उत्थे यहोशू की किताब 3 अध्याय का शुरू तो एक वचन पढ़ीए। जल्दी जल्दी किसी नूं मिलता है तो यहोशू की किताब चो एक वचन 3 अध्याय शुरू तो पढ़ीए, उस तो बाद असीं अगे वधांगे। यहोशू 3 अगर किसी ने मिलिया है तो पढ़िए। 3 दी शुरू तो एक वचन पढ़ना है। यहोशू सवेरे उठा। हाँ, यहोशू सवेरे उठा और सब इसराइलियों को साथ लेके शतीम से कूच करके यरदन के किनारे आया। हाँ, किनारे आ गया। हाँ, सुबह सुबह एक जगह ते आ गया जिहदा अगे पानी है। हाँ पढ़िए। हाँ, यरदन के किनारे आया। यरदन के किनारे आया। किथे आ गया जी? यरदन नदी दे विच किन्ने बपतिस्मा लिया है? यीशु मसीह ने भी किथे लिया बपतिस्मा? जाके याद है ना, जदों ये प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किथों बपतिस्मा लिया उन्हें? यरदन, जिन्हों जॉर्डन कहा जाता है। इस जगह ते भी यहोशू ने इसराइलियां नूं लिया और यरदन दे शतीम तो यरदन दे किनारे दे पहुंचे। उत्थे यहोशू ने की गल इन्हां नूं आखी? पढ़िए। हाँ, और पार उतरन से पहले वही टिक गए। वही क्या हो गए जी? हालेलुया। बड़ा अच्छा शब्द इस जगह ते लिखा है कि उत्थे की हो गए? टिक गए। मेरे कहने का मतलब टिकना बड़ा की है? जरूरी है। इन्हों पता है यरदन अगर पार करनी है, यरदन तो अगर असी पार जाना है तो सानू की करना पेगा? इत्थे रह के, इत्थे बैठ के परमेश्वर दे विच हो के प्रार्थना करनी पेगी, आराधना करनी पेगी, स्तुति करनी पेगी,
ਟਿਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਰਦਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਯਰਦਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਟਿਕਣਾ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਤੀਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਵੋ, ਟਿਕੇ ਰਵੋ। ਕੀ ਰਵੋ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਤੀਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਤੀਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਆਏ। ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਰ ਟਿਕ ਗਏ। ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਟਿਕ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਟਿਕ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਭਾ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸੰਗਤ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਟਿਕਦੇ ਘੱਟ ਆ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਟਿਕਣਾ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਚਰਚ, ਦੋ ਚਰਚ, ਤਿੰਨ ਚਰਚ, ਚਾਰ ਚਰਚ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਤੀਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ 'ਚ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਲੂ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 24 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 7 ਦੀ 24 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, हर एक जो मेरे वचन को क्या करता है? सुनता है। की करता है जी? मेरी वचन को सुनकर उन्हें क्या करता है? मानता है। हाँ, उन्हें मानता है। आगे बढ़िए। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। और उन पर चलता है ना होते। ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ उस बुद्धिमान वर्गा है, ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ जानिया जावेगा, ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। आमीन, हालेलुया। जिन्हें अपना घर किथे बनाया जी? पत्थर उत्ते। किथे बनाया जी? साडे विच मिस्त्री साहब बैठे हैं, उन्होंने पता। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨੀਂਹ ਭਰਦੇ ਪੱਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ? ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ, ਪੱਥਰ ਦੀ, ਚਟਾਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ? ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚਟਾਨ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਗਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਚਟਾਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚਟਾਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ 10 ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਚਟਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਔਰ ਇਹ ਚਟਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਰੇ ਵਚਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰੇਗਾ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਸ਼ਵੇ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਨੇ। ਔਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ? ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੜਿਆ 24 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਸ ਰੁਕ ਜਾਈਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 26 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 26 ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ। 24 ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਚਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 26 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੀਏ ਜਰਾ। ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੁਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੇਰੀ ਆਣ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਆਣ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਣ ਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਹਰਿਆਲ, ਚੱਕੀ ਹਰਿਆਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਣ ਡਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂਹੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਲੀਸਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਤਿਆਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਚਟਾਨ ਤੇ। ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਮਨੁੱਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਚਟਾਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਸ਼ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰਨਾ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਟਾਨ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੇਤ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਉਹਦਾ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਹੜ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਮੀਂਹ ਵੀ ਵਰੇਗਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਈਆਂ, ਆਏ। ਹਾਂ ਹੜ ਵੀ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਸ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਧੱਕੇ ਵੱਜਣੇ ਵੱਜਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂਫਾਨ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾ। ਜੇ ਚਟਾਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਆਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਈ, ਹੜ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਜਿਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲੇ, ਤੂਫਾਨ ਚੱਲੇ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਆ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚਟਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਚਟਾਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਟਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਅਸੀਂ ਚਟਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ, ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ, ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਸੀਹ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हिंदी में लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान कौन था? मसीह था। हालेलुया। कौन सी जी? मसीह। जिन्हें अपना चट्टान ते घर बनाया है, उन्हें मसीह यीशु तो की है शुरुआत की है। हालेलुया। कितों शुरुआत की है? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? हे सारे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੋ? ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੋ? ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਚਟਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੱਲਣਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਚਟਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਥਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ। ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਰ, ਲਾਠੀ ਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ? ਰੇਤ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕੱਲਾ, ਚਰਚ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਚਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ?
ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾਈ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਚਰਚ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ? ਚਰਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਤ, ਮੁਕਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਮੁਕਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਰ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੰਗਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰੰਤੂ 5 ਪੜ੍ਹੀਏ, 5 ਵਚਨ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ 5 ਵਚਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ 10 ਦੀ 5 ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਦੀ 5 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁ ਹੋ ਸਨ। ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਉੱਠੇ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 23,000 ਜਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਣਾ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ, ਟਿਕਣਾ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਯੂਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। 1 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢੀਏ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ। ਨੌ ਪੜੀਏ, 2 ਦੀ 9 ਪੜੀਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਯੂਬ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜੀਏ 2 ਦੀ 9 ਪੜੀਏ। ਹਾਂ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ? ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ? ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 2 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਘਰ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਨੌਕਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਫੇਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ 2 ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਔਰ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ 7 ਵਚਨ, 2 ਦੀ 7 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਔਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜੀ? ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੂੰ 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 ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅਯੂਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਆਫਿਸਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਿਸ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਜਾ ਕੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 8 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया है? पंजाबी च पढ़ियो जरा जी। 1 ਦੀ 8 पढ़िए जरा 1 ਦੀ 8। बड़ा एक इत्थे मैं तुहानूं गल दसना चाहना हाँ, एक भेद की गल दसना चाहना हाँ। पढ़िए। हाँ। यहोवा ने शैतान नूं आख्या, यहोवा ने शैतान नूं आख्या कि तू मेरे दास अयूब वाल अपना मन विच गौर कीती क्यों? परमेश्वर किनू कह रहा है? शैतान नूं। किनू कह रहा जी? किहदे वल गौर करन नूं कह रहा? हालेलुया। साही कहने साडे वल शैतान देखे भी ना। शैतान दा ते असीं नां लेना की करदे हां, पसंद की है नहीं ना करदे। लेकिन इस जगह ते परमेश्वर किहदे वल ध्यान पवा रहा? शैतान दा अयूब वल। क्वेश्चन मार्क इत्थे लिखिया ने। शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। कितनी क्वालिटियां दे अंदर, ये क्वालिटियां कहनियां और इन्हां नूं निभाना, ये बड़ा की है। हालेलुया। कुछ लोग कहते असी बड़े खरे हाँ, असी बड़े सीधे हाँ, असी परमेश्वर का डर रखने वाले हाँ, बुराई तो दूर रहने वाले हाँ। लेकिन जो मौका आता है परीक्षा का तो फिर की हो जाने हैं? फेल हो जाने हैं। लेकिन अयूब के बारे अगर परमेश्वर गवाही दे रहा है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई अच्छियां क्वालिटियां ने। इसे करके परमेश्वर ने शैतान का ध्यान किहदे वल पाया है? अयूब वल पाया कि तू मेरे दास किनू देखिया? अयूब नू देखिया। मेरे कहने का मतलब साडी सारा विश्वासी जीवन की फाइल किसी समय किहदे को चले जाती है? परमेश्वर कोल ते हैगी आ। किहदे को चली जाती है? इजाजत किहदे को मिलती पई है? फिर परमेश्वर अगे दुआ करांगे तो सुनेगा परमेश्वर भी।
ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਮੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਤੇ ਕੋ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫੜ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਅਯੂਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਲਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਮਾਰੀ ਨਾ। ਕੀ ਨਾ ਕਰੀ? ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? क्या तूने उसकी और 9 वचन च 2 दे इस जगह ते आके ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੀਏ 9 वचन ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, 2 ਦੀ 9 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੱਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾ? ਤੂੰ मर जा। परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अयूब ने अपने मुंह से कोई पाप की नहीं कीता जी, कोई पाप नहीं कीता। अपने अंत तक की रहा है, टिकया रहा। मेरा विषय की है? टिकना। की रहा जी? बिल्कुल टिकया रहा। इन्नी मुसीबत परेशानी भी आई फिर की भी रहा। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर की करता है? पसंद करता है। उस तो बाद की होया? शैतान हार गया। उन्हें कहा मैं की करा ਇਹਦਾ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਫੋੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ और की करता पाया है? परमेश्वर नूं माड़ा चंगा बिल्कुल भी कह गया नहीं रहा। साडा जीवन भी इस तरह ही होना चाहिए है। हाँ जी, हाँ। शैतान ने कहा मेरा योर इन्ना मैं लाता फिर भी ये बंदा की रहा है? टिकया रहा। उस समय शैतान हवा वांगू उड़ गया। किस तरह उड़ जाता? फिर आऊँ उड़दा। फिर जिस तरह चुटकी मारन ते धुआं बन के उड़ जाता ना, उदों फिर इस तरह की आ उड़ जाता। फिर नहीं आंदा लागे। उन्होंने पता ये लागे नहीं आना। ये की है? बड़ा की है? मजबूत है। मेरे को समा नहीं है, नहीं तो मैं तुहानूं होर अगे लैके जाना चाहना हाँ कि और साडे सिर ते की बन्निया होया परमेश्वर ने मुकट की बन्निया होया है? वो सानू नहीं लभदा पिया। किनू लभदा? सिर्फ शैतान नूं। किनू लभदा? वो जो आंदा साढ़े लागे वो पहले देख लेंदा बई नहीं ये उत्ते की बनिया है? सिर ते मुकट है। ये नहीं काबू आने वाला, किते होर जाना मैं। वचन कहता जो किसी जो दुष्ट आत्मा निकल जाती और वो खाली जगह लभन के वास्ते फिर आती है। अगर वो खाली जगह होए तो अपने नाल किन्नियां नूं लैके आंदा? 7 नूं। अगर खाली जगह है तो शैतान आएगा, अगर भरी हुई जगह है तो शैतान कभी भी आएगा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए असी प्रार्थना करांगे। थोड़ा समय अपनी अखां बंद करांगे। अज दा वचन जो असी सुनिया है साडे इस जगह के विश्वासियों ने जिन्ने दूर दराज दे बैठे ने, जदों भी ये वचन नूं सुनन असी यही दुआ करते हैं मेरे भाईओ भैणों ये टिकन का समय है। ये चट्टान उत्ते घर बनाने का समय है। असी समय नूं खराब ना करिए। प्रभु यीशु जल्दी आएगा। पता नहीं यीशु मसीह कदों आ जाना है। असी अपने घर नूं चट्टान ते बनाना शुरू करिए। रेत उत्ते घर नहीं बनाना है। रेत उत्ते जिहड़ा घर बनाएगा तूफान उहदे जीवन च भी आने ने।
ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ ਤੂਫਾਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਚਟਾਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਬੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਨੇ। प्रभु यीशु ने उस राजे ने कहा इस जगह महल पूरा भर ते गया है लेकिन ये सारे बुलाए हुए ने लेकिन चुने हुए बड़े थोड़े ने। अज दे समय च परमेश्वर नूं चुने हुए लोग चाहिए ने जेड़े वचन नूं सुनदे आ और उहदे अनुसार चलदे आ। अज प्रभु नूं वो लोग नहीं चाहिए जेड़े वचन नूं सुनदे ही पे ने सिर्फ चलदे नहीं है। सुन के एक कान चों सुन के दूसरे कान थानी बाहर कढ़ दिंदे ने। ऐसे लोगों तो परमेश्वर दुखी है। ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है तुसी भी वापस आओ, तुसी भी मजबूत बनो, तुसी भी एक पक्के चट्टान उत्ते अपने घर नूं बनाने वाले हो जाओ। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं अज तेरे वचन के द्वारा सानू भरिया। प्रभु जी अज असीं दुआ करते हैं जिन्हें तेरे बच्चे इस जगह ते बैठे ने अज दा वचन प्रभु जी तेरे वल्लों सी, तेरी आत्मा के द्वारा सी। तेरा वचन प्रभु सानू अज सिखा रहा है। अज दोपहर के समय सुबह के समय ऐतवार के दिन प्रभु असी कन में जबूर दे विचों भी पढ़िया है वो तेनू बहेलिए दे जाल चों बाहर कढ़दा है। ना दिन नू तेनू और कोई हानि होएगी ना रात नू तेनू हानि होएगी और यहोवा तेरे आन जान च तेरी मदद सहायता करेगा। ओही ते तेनू सारियां विपत्तियां तो बाहर कढ़ेगा और तू शेर ते और सप नू कुचलेगा। और प्रभु तेरा धन्यवाद करदे हां पिता परमेश्वर 91 जबूर दे विच भी सचमुच तू साडे विश्वास नूं मजबूत करदा पिया है। प्रभु असी इस घर नूं अपने चट्टान ते बनाईए और चट्टान ते उही बना सकदे ने जिहड़े तेरे विच टिके रहिंदे ने, जिहड़े टिके रहिंदे ने जिन्हां दा भरोसा तेरे उत्ते है वो सिय्योन दे पर्वत दे समान है। हालेलुया। प्रभु जी असी दुआ करदे हां अज सारे इस प्रोग्राम वास्ते प्रभु सारिआं नूं आशीष बरकत दे। तेरे बच्चे अज खाली ना जान बल्कि अज तेरे इस वचन के द्वारा आराधना के द्वारा तेरा वड्डा आशीर्वाद लैके जान, तेरी वड्डी आशीष नूं लैके जान। प्रभु जिस तरह सामरी स्त्री दे नाल जदों तेरा टाकरा होया और वो खुशी दे नाल जूमदी हुई सामरिया विच गई और उन्हें जाके दस दिता और उन्हें दसिया जाके अज मेरा सच्चे परमेश्वर नाल टाकरा हो गया है और वो मुक्ति दाते नाल मेरा टाकरा हो गया है, तुसी भी चलो ओदे कोल चलो। अज सानू भी खुशी दे नाल वापस जाइए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। अज दा प्रभु आराधना करना, स्तुति करना, महिमा करना सब तुहानू स्वर्ग राज्य च कबूल होए। प्रभु असी टिके रहिए, किसी भी चीज़ तो डरन वाले ना हो जाइए, तेरे उत्ते भरोसा करिए, चट्टान उत्ते घर नूं बनाइए। प्रभु टिके रहिए ताकि प्रभु तेरी महिमा हो जाए, तेरा नाम उच्चा हो जाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सारा समा तेरे हाथ में दे देने यीशु नासरी दे नाम च मंगते हैं। प्रभु यीशु दा फजल, खुदा दी मोहब्बत, पवित्र आत्मा दी सहभागिता हुण तो लैके सदा तक युगानुयुग तक दूसरे आगमन तक तेरे सारे पवित्र लोगों नाल होंदी रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब नूं जय।